Good afternoon, children. The previous class we discussed about Constitution, framing of Indian Constitution, then basic goals mentioned in the preamble. Next topic, features of Indian Constitution. Two of them we discussed. First is parliamentary system. You know that parliamentary system is a form of government formed by elected representatives. Then in USA and France, there existing presidential system. What is meant by presidential system? That is, people directly elect the head of the state. That much about parliamentary system. The next feature of Indian Constitution we discussed in the last class is that fundamental rights. What is meant by fundamental rights? I think all of you understood fundamental rights. Fundamental rights are the rights guaranteed by Indian Constitution for the success of democracy and comprehensive development of citizen. Then which are the fundamental rights? That also we discussed. Right to equality, right to freedom, right to the freedom of religion, cultural and educational right, right to constitutional remedies, then last one, right against exploitation. Then the next feature of Indian Constitution is that fundamental duties. Children, the Constitution not only guarantees the fundamental rights but also states the fundamental duties of each and every citizen. മൗലിക അവകാശങ്ങൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഭരണഘടന നമുക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത്. ഇനി എന്തുകൂടിയുണ്ട്? മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ്? എന്താ ഈ മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ആർ ദ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സിറ്റിസൺ ടുവാർഡ്സ് ദ നേഷൻ that are to be performed compulsorily. അല്ലേ? ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ആർ ദ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സിറ്റിസൺ. ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും എന്താണ്? കർത്തവ്യമാണ്. ആർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്? നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടതാണ്. that are to be performed compulsorily എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ? നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട ചില കർത്തവ്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുക? ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ്. ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ആർ ദ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് each and every citizen that are to be performed compulsorily. ആർക്ക് വേണ്ടിയാ? towards the nation. Then which are the fundamental duties? Some of the examples, that is, respect the constitution and government institution, protect our environment, preserve the great Indian cultural heritage. These are the fundamental duties. അല്ലേ? നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ദേശീയഗാനത്തെ നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. വേണ്ടേ? നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. എൻവയോൺമെന്റിനെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം. അല്ലെ? പ്രൊട്ടക്ട് അവർ എൻവയോൺമെന്റ്, പ്രിസർവ് അവർ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് മഹത്തായ ഒരു സംസ്കാരമുണ്ട്, അതിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം. സോ പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ്. ദീസ് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ്. So we can say like this: fundamental duties and the rights are the two sides of the same coin. The rights cannot exist without duties. അല്ലേ? എന്തില്ല? അവകാശങ്ങളില്ലാതെ കർത്തവ്യങ്ങളില്ല. ഒരു നാണയത്തിന്റെ രണ്ട് വശമാണ് റൈറ്റ്സും ഡ്യൂട്ടീസും. So also we can say like this, that is, the society will progress smoothly. എങ്ങനെ മാത്രമേ പോകുള്ളൂ? The society will progress smoothly only when every citizen performs his duties while enjoying his rights. അല്ലെ? സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നമനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? അവകാശവും നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യണം, കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടീസും നമ്മൾ ചെയ്യണം. That is fundamental duties. The next feature of Indian Constitution is that directive principles of state policy. What is meant by directive principles of state policy? That is, some principles are laid down in our constitution for the policy makers and rulers as directions to ensure social justice. അല്ലെ? ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദീസ് ആർ ദ ഡയറക്ഷൻസ് ഫോർ ദ പോളിസി മേക്കേഴ്സ് ആൻഡ് റൂളേഴ്സ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? ടു എൻഷുർ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ്. ചില മാർഗങ്ങൾ അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ചില തത്വങ്ങൾ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണിത്? ഫോർ ദ പോളിസി മേക്കേഴ്സ് ആൻഡ് റൂളേഴ്സ്. റൂളേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ പോളിസി മേക്കേഴ്സിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. എന്തിനാണ്? സമൂഹത്തിൽ നീതി ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. യു ക്യാൻ സീ സം കൊളാഷ് ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ പേ ഫോർ men and women
under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Program. We already discussed one of the project implemented by government to eradicate poverty is that MGNREGS. അല്ലെ, ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഏതായിരുന്നു ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി. അതില് സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തുല്യ വേതനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഫ്രീ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് ഫോർ സോഷ്യലി ആൻഡ് ഇക്കണോമിക്കലി ബാക്ക്വേർഡ് പീപ്പിൾ, അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലെ. ഫ്രീ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആർക്കാ? സോഷ്യലി ആൻഡ് ഇക്കണോമിക്കലി ബാക്ക്വേർഡ്, സൊസൈറ്റിയിൽ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക് ഫോർ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് താസ്, വരയാടുകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക്. അതുപോലെ ആൻഷ്യൻ ഫോർട്സ് ഒക്കെ പ്രിസർവ് ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടി ആരെ ഏറ്റെടുത്തു? ആർക്കിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അണ്ടർടേക്സ് ദ പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് ദി ആൻഷ്യൻ ഫോർട്സ്. So here you can see that in textbook you can see some of the examples of the directive principles of state policy. Which are the examples? Equal wage for equal work for all irrespective of gender. Without considering male and female, equal wage for equal work. അല്ലെ, തുല്യ ജോലിക്ക് തുല്യ വേതനം. പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റ് ബൈ കൺസേർവിംഗ് ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ്. ഫോറസ്റ്റുകളും കാടുകളും അതുപോലെ തന്നെ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഒക്കെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഓൾ മോണ്യുമെന്റ്സ് ഹാവിംഗ് നാഷണൽ ആൻഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള സ്മാരകങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ, എല്ലാ സ്മാരകങ്ങളെയും എന്ത് ചെയ്യുക? സംരക്ഷിക്കുക. വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ സിറ്റിസൺ ബൈ ബിൽഡിംഗ് അപ്പ് എ സിസ്റ്റം ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇക്കണോമിക്, സോഷ്യൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ജസ്റ്റിസ്. അതുപോലെ ഓരോ പൗരന്മാരുടെയും വെൽഫെയർ എങ്ങനെയാണെന്നാ പറഞ്ഞ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്? ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇക്കണോമിക്, സോഷ്യൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ജസ്റ്റിസ്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം അല്ലെ. സാമൂഹ്യപരമായിട്ടും സാമ്പത്തികപരമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടും ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും വെൽഫെയർ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യണ എങ്ങനെയാണ്? ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം. So this much about the directive principles of state policy. പിന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പറയാനുണ്ട്, ദ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ഷുഡ് ബി ഫോളോഡ്. എന്തിനാ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്നാ പറഞ്ഞേ? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫോളോഡ് ഫോർ ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ അല്ലെ, ജനങ്ങളുടെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഷുഡ് ബി ഫോളോഡ് ഫോർ ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെ. വൈൽ ഫ്രെയിമിംഗ് പോളിസീസ് ആൻഡ് ലോസ് ദ ഗവൺമെന്റ്സ് ആർ ട്രൈയിങ് ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് ദം. നിയമങ്ങളും നയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതോടുകൂടെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അത് നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ യു ക്യാൻ സീ എ പേഴ്സൺ, that is if fundamental rights are violated, one person have the right to approach the Supreme Court or High Court. പക്ഷെ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമുക്ക് ഡിനൈ ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്തിനാ? one cannot approach the court to enforce the directive principle. മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ നമുക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്തിനുള്ള റൈറ്റ് ഇല്ല? കോർട്ടിൽ പോകാനുള്ള റൈറ്റ് ഇല്ല. So they are put into practice according to the willpower of the government and the people അല്ലെ. ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്താണ്? ഗവൺമെന്റിന്റെ എന്തുപോലെ ഇരിക്കും? കഴിവ് പോലെ ഇരിക്കും ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നടപ്പാക്കുക എന്നുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ്, റൂൾ ഓഫ് ലോ. വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ റൂൾ ഓഫ് ലോ? ഓൾ ആർ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ലോ അല്ലെ. എല്ലാവരും എന്തിന് സമന്മാരാണ്? നിയമത്തിന് മുൻപിൽ സമന്മാരാണ്. വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ റൂൾ ഓഫ് ലോ? ഓൾ ആർ ഈക്വൽ ബിഫോർ ലോ. നോബഡി ഈസ് എബവ് ലോ, ഓൾ ആർ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ലോ അല്ലെ. എല്ലാവരും എന്താണ്? നിയമത്തിന് മുൻപിൽ സമന്മാരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ റൂൾ ഓഫ് ലോ വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ഇറ്റ് സിവിലൈസ്ഡ് ആൻഡ് മോഡേൺ ഫോം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ബ്രിട്ടീഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണഘടന ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന നമ്മുടെ റൂൾ ഓഫ് നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? സിവിലൈസ്ഡ് ഫോമിലും മോഡേൺ ഫോമിലും ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഫുള്ളായിട്ടും എടുത്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ next feature of Indian Constitution, that is rule of law.